সঙ্গীত চেতনা সবটুকুকে নিয়ে একটি আয়োজন করছে মূলত কলহার মেরিল্যান্ডের এই সঙ্গীতায়তন, যার পথ চলা শুরু 91 সালে। এতদিন ধরে তার রীতিমতো নিবিষ্ট মনে বহু মানুষজনকে, বহু ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে ডক্টর সৌমেন্দু গুহর পথ প্রদর্শনে। ডক্টর সৌমেন্দু গুহ পেশায় ছিলেন বিজ্ঞানী, কিন্তু বহু বছর প্রবাসে থাকা সত্ত্বেও বাংলা সংস্কৃতি, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ, তার চিন্তা ভাবনা, তার সঙ্গীতকে সঙ্গে রেখেছেন। এবং বলা ভালো, সেই শিক্ষা যা তিনি দেশে লাভ করেছিলেন সেইটুকু ছড়িয়ে দিচ্ছেন প্রবাসে থেকে আরো অনেকের মধ্যে। কলহার এই সঙ্গীত শিক্ষায়তনের প্রাণপুরুষ এবং পথপ্রদর্শক এই মানুষটি ডক্টর সৌমেন্দু গুহ। আপনারা এখন সৌমেন্দুদাকে সকলেই চেনেন। সৌমেন্দুদা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। আর এই যে ভাবনার কথা বলছিলাম, প্রত্যেকটা পর্বে আমাদের একটি ভাবনা থাকে, বিষয় ভাবনা। যে বিষয় ভাবনাতে একটু পরে আসবো, কিন্তু আপনারা তো জানেন আমাদের অনুষ্ঠান সাজানো থাকে মূলত প্রথমে সৌমেন্দুদার দু এক কথা, কারণ এই আয়োজন সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে ভালো বলতে পারেন, যেহেতু এটি তাঁরই ভাবনা এবং আমরা শুধুমাত্র এগিয়ে নিয়ে চলেছি তার সঙ্গী হয়ে। এরপরে আমরা এই বিষয় নিয়ে, কোভিড-19 নিয়ে এবং এই যে এই মুহূর্তে পরিস্থিতি, সেই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অতিথিদের কথোপকথন শুনি। তারপর চলে যাই আমাদের মূল সঙ্গীতানুষ্ঠানে। তাহলে আমরা পরপর শুরু করে দিই। প্রথমেই সৌমেন্দুদাকে আমন্ত্রণ জানাবো। Good morning, RINI, and good morning in USA, and good evening for folks in Kolkata and Bangladesh. And just as before, I have to remind you that we are still helping COVID-19 victims. We have raised some funds that we gave it to Amphan victims. You probably see their videos. And also we are planning to send some money to India and Bangladesh to help COVID-19 displaced victims. And here also we are going to send money to the food pantries, because people are still lining up for the food pantries. So we decided to give money to DC and Virginia and Maryland. These are the three tri-states we call ourselves. And that's how it's going to be. So please donate if you hadn't. And in Kolkata, I think we have to keep in touch with Agnibha, that how you can donate to their cause to help those musicians who are really out of business, and they are in dire need of help. And second thing, as I mentioned every day, that we have to bring in some COVID people, doctors and the scientists. Here we have two doctors now. We found out, and one is Shri Agnibha, and she is a physician in Maryland, and she got inflicted by COVID, and she will tell her experience with COVID. And Anish is a dentist, and he has been serving in Indian hospitals and nursing. I think Vidura works in the nursing home, but Anish works in the hospitals. So let me introduce them first. And Vidura, you can start talking about your experience with the COVID victims. And let me mute. Good morning, all. As you know, my name is Shri Agnibha. I work in different nursing facilities in Maryland area. I contracted the virus around mid-March. At that time, we not started using PPA, and I believe this is one of the reasons I contracted it. And as a whole, my experience was like horrendous. It was like starting scary. I started some sort of sore throat, some fatigue. It is the first few days, I say. Then I started having temperature around 99, then some dry cough. And also at one point, I lost both taste sensation and the smell sensation. And the overall duration of my disease was around 3 to 4 weeks. And what I did, first thing I did, I quarantined myself, and also I started to drink lots of water. And at one point, I finished one course of antibiotic, which is called azithromycin.
Mostly I took rest and stay home. So it was like not a pleasant experience for me. Yeah. As we discussed yesterday, when did you think you contacted that, visiting those nursing homes that you are dealing with? Is that how you contacted it? I believe so, yeah. And during that time, the test kit was not available, so it was uncertain who has the virus. Yeah, and you didn't even get, when you were sick, you told me that they couldn't get the blood drawn because nobody would come to your house and get the blood drawn and then do the testing, right? That's right. We was trying to get one home nurse to come and draw my blood, but test kit was not available that time. And Yeah. also everyone was kind of scared to come and see a COVID patient. Yeah. So, So I couldn't get the test, but after a few weeks, I had the test in urgent care, which came back negative, yeah. unfortunately. So that was the question I asked you, although you were negative, but I asked you to do antibody tests so that you know that whether you have developed antibody because of your corona in there, right? So Yeah. that'll be Yes. in there. Please do let us know when you do that. And anything else that you want to add? I mean, whenever someone feels some sort of sickness, they should quarantine themselves from other family members. Take lots of rest and see the primary care or the doctor or the physician. And nowadays, televisit is available, so you don't need to go outside to see the physician. You can But, talk, you can consult the doctor. but the testing is still in Maryland. Testing is still not adequate, right? People can they go to the hospital and get tested right away, or do they have to wait? Is it, Nowadays, it's been settled down compared to back in March. Now, testing center available. Yeah, test kits also available nowadays. so it's easily available, but it has to be recommended by a doctor, right? We can I can just go in and get tested myself, right? You need a prescription to do the test. Yeah, that's what I was asking. And one more thing that you told me that he couldn't lift anything during the sickness when everything weighed a ton. Even a fork would weigh a ton, right? That's what you were telling me the other day, right? There's a tiredness, fatigueness. I was talking with you that one day it was like so difficult for me to raise one of the fork to eat the food. It was very hard for me. So I feel because of the tiredness and fatigueness, you feel that way. And also the course, the disease course is different in different people, and also the mental psychological status does matter. How you can cope the situation, and if someone has the multiple comorbid conditions, that's another issue. So that patients have the risk of having some other severe sort of symptoms like short of breath. They might need to be hospitalized, and at one point they need intubation. Yeah, and you also told me that your husband was sick as well. Yes, he contracted the virus definitely from me because he was taking care of me and he's a very close contact with me. Yes, he contracted the virus, but his course is different than mine. He was a little bit less sicker than me, but I was the one suffered. I feel uh, worse than him. But your children, you have two children, right? They didn't get Correct. sick, right? No, because I both of us were away from them. We actually quarantined them, isolated them to their room so that they were not able to come to us. Yeah. Okay, Ashish, do you have any questions for her? I just wanna know that in this pandemic condition, how is the dental setup and the dental treatments are going on in US currently? Is this possible to undergo through any kind of dental, laborious works like RC treatments or denture fabrication treatments, where patients has to come to the doctor in various appointments? Correct, right, that's right. At one point, it was totally like closed down, shut off all the offices, including the primary care dental offices. Some offices, Okay. they are taking the patients according to the need basis if someone has some issues. But what my understanding, not all the dental offices they are not open yet. Yes, Okay. as I was telling that I had my dental. I have to see dentist every 6 months, but I couldn't see him for 9 months because the office was closed.
But I did get it done last week, and they are taking precautions at the same moment. But as Anish was telling, Anish, yes, was telling me that they couldn't normally the cleaning the teeth. They use a ultrasonic cleaner, and that produces a lot of aerosol, and that is kind of scary. And so nobody is using ultrasonic cleaner anymore, at least in my clinic, right? Ashish, Anish, you can. I'm sorry, I have to call you Anish and Ashish, switch back and forth because there is another Ashish there. But anyway, so Vidura, thank you so much. Do you have any questions? Sure. Let him hear, and then Sure. if you have any questions for him, you can ask. Anish, I will I let do you. I do have a couple of questions. First of all, Dr. Anish, how is the COVID situation back in there? Uh, Actually, the COVID situation is quite scary in here too, because right now in two particular states, in Kerala and in West Bengal, the government administrations had declared the COVID situation as community spreading right now. So there are little controversies related to this topic, but right now, yes, it is correct that we are not even near the peak of the COVID graph. So we expect that as soon we reach the COVID graph, it will be the best for all of us, that we'll be able to go to the plateau condition in the graph. So right now, fingers are crossed, and we are hoping for the best. Now, you were telling me yesterday they still visit hospitals, the government hospitals. You work for the Yeah, government, yeah. right? And so you still have to take 20, 30 patients every day. Is that what you are doing right now? Not, yeah, actually, the scenario is pretty much like it. I mean, yes, in here, West Bengal, the most beautiful part of treatment facility is people can go to the hospitals and get free treatment. That is very cheap and very cost friendly to all kind of people, mostly people of backward or under the poverty line. So those people are they were devoid of they were getting no treatment in the pandemic situation right now in the first 3 or 4 months. But right now the hospitals are currently opening, and in our hospital also we didn't close. I am a house surgeon in Dr. R. Ahmed Dental College and Hospital in Kolkata. My hospital wasn't closed for a single day in the COVID situation, as it was government hospital. The hospital was open, the outdoor was open. Patients, due to lockdown, due to inadequacy of the public transports, people couldn't come to the hospital to see to the doctors. But whenever the situation was improved, or whenever the unlock procedures began, as the transports were available on the road, as the state buses were available, as the taxis and Ola Uber cabs were available, patients who could afford to come to the hospital, patients came. And in our outdoor, our doctors and our colleagues, they uh, treated the patients accordingly. So And after, yeah, yeah, sorry yeah. to interrupt. As you said, the hospital was open. I mean, it's for the dental procedure or for the general hospital for other diseases, other patients. All hospitals were open. All government hospitals, Mm-hmm. they can be dental hospital, they can be general hospitals. All hospitals were open for every minute. Okay, they were not even closed. Yeah, some problems were there when a particular department, suppose a department has 15 nurses, 5 professors, and 45 Mm-hmm. postgraduate trainees. But unfortunately, due to pandemic situation, suppose that 5 professors are being affected by coronavirus and some of the nurses are being affected, then for some days those departments, for their I mean, Mm-hmm. for the people of for the rest of the people, for their safety, that particular department, that would be stopped, or that would be I mean, halted for some particular days after Okay. Now, people, yeah. I have one question, Anish. That is, since they are open, but the patients are coming, did you make sure they were tested before they were admitted, or you see them anyway when they are here there? in Or every private nursing home here, in every private nursing home, whenever a patient is being affected by any disease, or whenever the patient needs any kind of operation,
uh, then the patient is being tested. Yeah, it's No, true. Then the patient is being but tested. but you were just saying that you see 20 patients every day. Right now, No, no, hospitals open. But how do you know they were not affected by no, no. COVID? Initially, the patients has to come through the security, and the securities are checking their body temperatures using the thermal guns. Yeah, that is not very adequate or very perfect for COVID testing. That is not even closer. Uh, Yeah. but but one thing we have to admit that in West Bengal or in India, we have populations of 135 crores. In West Bengal, we have populations of 11 to 12 crores. Here, the below poverty line people, they have to come to the hospital to get their treatments done. Mm. So we cannot go. We cannot have currently. We do not have the affordable capability to test everybody who are coming to the hospital. But whoever is seeking any kind of operation, that person is going through the COVID test. And But, if the COVID but test comes positive, if his or her result coming positive, then her treatment is going accordingly. And if it yeah, is I understand. So what you told me yesterday that you have to have PPE fully. You are when you see your patients, you use your PPE yeah, yeah, and fully yeah, yeah, capable of using and yeah. preventing the infection, right? Yeah, the hospital administration is providing us, at least we in our hospital, we are getting PPE kits. We are getting all kind of protective measures which should be taken. We are getting all kind of PPE kits from our hospital administration. And uh, even I am in the department of conservative dentistry and endodontics right now, where RCTs and endodontic problems are dealt with. So even patients are having RCTs in our department. Even I have right now 3 RCTs going. Then I have to wear PPE kits and face shields and double masks and all protective measures I have to take. And the dental chair in which I work, after my work is done, I have to first of all I have to work in the Sanitize. surgery room of our particular department. After my work is Mhm. done, that particular table or that particular surgery room is being fumigated and sanitized with 100% precaution and with 100% care. And after that, after 30 to 35 minutes, the room is being sanitized. After that, another colleague of mine, he or she is going to perform his or her RCT. So that Okay. is Yeah, it's very informative. Thank you, Ashish. Rini is here. That means our time is up. Know একদম। that. I have to অসংখ্য see you. ধন্যবাদ দুজনকেই ভিডিওরা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ হ্যাঁ, অনিশ। Welcome. হ্যাঁ, আ আমরা অনেক আমার কিছু জানলাম। আর অনিশ আমাদের একজন গায়ক। কাজেই he's going to অনিশের talk. গানও শুনবো, ও আমাদের সঙ্গে থাকবেও। Join us একদম, again, একদম। Vidura. Thank you so Yes, much for your sure, you're welcome. discussion. And you can leave the studio and watch us through Facebook because okay, অনিশ আমাকে আমি পেছনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। And Vidura, to me, you can leave the studio. Thank you again. Bye bye. Thank you. Bye-bye. আ মানে শুনে কিরকম একটা যেন শিহরণ হয়। এখনো খালি ভাবছি যে হয়তো আমি বেঁচে যাবো। কিন্তু এমনটা নাই হতে পারে। পরিসংখ্যান বলছে প্রচুর মানুষজন এর পরেও আক্রান্ত হবেন এবং সেই সংখ্যাটা ধীরে, ধীরে বাড়বে। যতদিন না এই ভ্যাকসিন এসে পৌঁছচ্ছে আমাদের হাতে, যতদিন না আমরা তার নাগাল পাচ্ছি, ততদিনই একটু আতঙ্ক এবং বেশি সচেতনতা, এই দুটো নিয়েই আমাদের চলতে হবে। যাই হোক, যারা ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার্স, যারা এইভাবে আমাদের পাশে রয়েছেন, বিভিন্ন মেডিকেল প্রফেশনাল, যারা এক্ষুনি আমরা ডক্টর অনিশের কথা শুনলাম, বিডোরার কথা শুনলাম যে নিজেই ইনফেক্টেড হয়েছিল, কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠেছে। কি কি হতে পারে সেই সমস্তটা আমরা জানলাম। ভয় না পেয়ে, অযথা প্যানিক না করে, আমার মনে হয় আমরা যদি সচেতন হই তাহলে এই দুঃসময়টুকু আমরা সবাই মিলে পেরিয়ে যেতে পারবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিদ্রিতাদিকে। নিদ্রিতাদির কথা একটু বলি, নিদ্রিতা মিত্র সিনহা। আমার সঙ্গে প্রবাসেই পরিচয় হওয়ার সুযোগ হয়েছে। তার সঙ্গে তার ২ পুত্রকে দেখতে পাচ্ছি, অয়ন এবং আলিঙ্গন। অয়নকে বোধহয় আমি রিভু বলে চিনি, তাই তো? অয়নের নাম আ আ রিভু। একদম। ভীষণ সুন্দর গান। সে গান শুনে একদম মুগ্ধ হয়েছিলাম গত বছর। ও তখন আরো ১ বছর আগে তো আরো ছোট ছিল। আম বিদেশের মাটিতে বড় হচ্ছে, কিন্তু কি অসম্ভব সুন্দর করে আমাদের সংস্কৃতির কথা জানছে এবং তার সঙ্গে রয়েছে। নিদ্রিতাদির কথা বলি, নিদ্রিতাদি বহু বছর শ্রীমতী বনানী ঘোষের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম বিদুষী তৃপ্তি মুখার্জির কাছে। তিনি নিজে একটি মিউজিক স্কুল চালান, সপ্তক তার নাম, পিটসবার্গে, এবং
একই সঙ্গে পণ্ডিত যশরাজ ইনস্টিটিউট অফ মিউজিকের ফ্যাকাল্টি। একই সঙ্গে অয়নের কথায় আসি, ও ভোকাল ক্লাসিক্যাল শিখছে ওই ইনস্টিটিউটে, পণ্ডিত যশরাজ ইনস্টিটিউট অফ মিউজিক ইন ইউএস। গুরু তার বিদুষী তৃপ্তি মুখার্জি এবং পণ্ডিত রতন মোহন শর্মাজি। আর আলিম্পন এই মুহূর্তে পণ্ডিত স্বপন চৌধুরীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করছে। এর আগে পণ্ডিত সমর চ্যাটার্জির কাছে তালিম নিয়েছে। আমি ওদের কাছে আসার আগে আজকের বিষয় ভাবনা নিয়ে আপনাদেরকে একটু জানিয়ে দিতে চাই। আমরা তো অনেকেই জানি যে রবীন্দ্রনাথ বেড়ে উঠেছিলেন এক এমন পরিবেশে, এক সাংগীতিক পরিবেশে, যেখানে সমস্ত ধরনের সঙ্গীত চর্চার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গেও কিন্তু তার খুব ছোটবেলাতেই সেই পরিচয় ঘটে গেছিল। ওস্তাদদের কাছে তালিম নেওয়া চলতো সেই বাড়িতে। বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গীতের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিল এই জোড়া সাঁকোর ঠাকুর বাড়ি। এইরকম পরিবেশে বড় হওয়ার ফলেই হয়তোবা হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি কবিগুরুর এক অমোঘ আকর্ষণ ছিল। আর সেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কোথাও তার মনে একটা পোক্ত আসন করে নিয়েছিল, একটা পাকাপোক্ত আসন করে নিয়েছিল। তার প্রভাব আমরা দেখেছি তার বিভিন্ন সঙ্গীত রচনায় পরবর্তীকালে, যা তিনি নিজে তৈরি করে উপহার দিয়ে অসাধারণ সমস্ত সঙ্গীত সৃষ্টি। এখন এই যে হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং তার প্রভাবে তৈরি হওয়া যে বিভিন্ন গান, যেগুলো রবীন্দ্রনাথ তৈরি করলেন, এবং যে সমস্ত গান নিয়ে আমরা এখনো ভাবি যে কি অপূর্ব সমস্ত সৃষ্টি, কখনোই অনুকরণ নয়, বরং নির্যাসটুকু গ্রহণ করে তাকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরি রবীন্দ্র গান, সেই সবটুকু নিয়ে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান সাজানো। আর সেই অনুষ্ঠানের মূল সুরটি বেঁধে দেবেন নেতৃত্বাদি এবং তার দুই পুত্র। তাদের কাছেই আমাদের মূল বিষয় ভাবনার প্রথম সূত্রটুকু, অর্থাৎ। ধন্যবাদ রিনি, নমস্কার। প্রথমেই জানাই কহলারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের পক্ষ থেকে এই বহু সপ্তাহ ব্যাপী এমন একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। আর এই বিশাল যজ্ঞে সামিল হতে পেরে আমাদেরও খুব ভালো লাগছে। আর এর পিছনে যিনি আছেন আমাদের খুব প্রিয় সৌমেন্দুদা, তাকেও আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, তার এই শুভ প্রচেষ্টাকে জানাই সাধুবাদ। অনুষ্ঠান শুরু করব। আজকের বিষয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভাব রবি ঠাকুরের গানে। রিনি খুব সুন্দর করে এটি ব্যক্ত করলো, একটু আগে বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে এইভাবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রভাব ফেলেছে রবি ঠাকুরের গানে। আমরা পরিবেশন করছি দেশ রাগে আধারিত 3 তালিমবদ্ধ পূজা পর্যায়ের একটি খেয়াল অঙ্গের গান, কোথা হতে বাজে প্রেম ও বেদনারে। এর মূল গানটি পরিবেশন করবে অয়ন, বাজ রহি সখিয়ারে মুরেলিয়া, আর আমাদের সঙ্গে তবলায় আছে আলিম্পন। কোথা হতে বাজে প্রেম বেদনারে, কোথা হতে বাজে প্রেম বেদনারে, ধীরে ধীরে বুঝি অন্ধকার ঘন, হৃদয় অঙ্গনে আসে সখা মম। কোথা হতে বাজে প্রেম বেদনারে, কোথা হতে বাজে প্রেম বেদনারে। সকল দৈন তব দূর করলে, জাগে সুখে ওরে প্রাণ। সকল দৈন তব দূর করলে, জাগো সুখে ওরে প্রাণ।
সকল প্রদীপ তব জালো রে সকল প্রদীপ তব জালো রে ডাকো আকুল স্বরে এসো হে প্রিয়তম ডাকো আকুল স্বরে এসো হে প্রিয়তম কোথা হতে বাজে প্রেম বেদনা রে কোথা হতে বাজে প্রেম বেদনা রে बज रही सखिया रे मुरलिया बज रही सखिया रे मुरलिया तन मान सुर नाम धाम धर जगन नदी तर पाई अब बज रही सखिया रे मुरलिया बज रही सखिया भगत न जान निठुर मुरलिया भगत न जान निठुर मुरलिया आज गयो सखी प्राण धर्म करम गयो पीतम कारण धर्म करम गयो पीतम कारण आजु राखो मेरो मान मोहन आजु राखो मेरो मान मोहन बज रही सखिया रे मुरलिया बज रही सखिया रे मुरलिया बज रही सखिया सरे मवनि सारि समरे समवनि लवमनि समगरे ममरे भववनि बसा सनि रे स नि समरे सनि सनि लवमगरे मगरे सनि सबज रही सखिया रे मुरलिया बज रही सखिया रे मुरलिया बज रही मगरे ग स नि द म प म मगरे ग स नि स मगरे स नि द प मगरे स नि स बज रही सखिया रे मुरलिया सखिया सखिया बज रही सखिया रे मुरलिया बज रही सखिया बज रही सखिया बज रही सखिया অসাধারণ, ভীষণ ভীষণ ভালো। অনেক অনেক ধন্যবাদ তিনজনকে, নেতৃত্বাদি এবং রিভু আর রিক। আবার নিশ্চয়ই গান শোনার সুযোগ হবে, পরে আবার দেখা হবে। খুব ভালো থেকো তোমরা। অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ। আমরা অগ্নিভোদাকে দেখতে পাচ্ছি, কারণ আজকের পুরো অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠান চালনা করে এগিয়ে নিয়ে যাবেন ডক্টর অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়। আসলে অগ্নিভোদার সঙ্গে যখনই দেখা হয় তখনই অনেক কিছু শেখার থাকে, শুধুমাত্র শোনার থাকে না। অগ্নিভোদা তো শুধুমাত্র এক প্রথিতযশা শিল্পী নন, অগ্নিভোদা একজন গুরু, অগ্নিভোদা অধ্যাপক, এবং অগ্নিভোদার তত্ত্বাবধানে যে কতজন সুন্দর করে তৈরি হচ্ছে তারই খানিকটা সাক্ষী আজ আমরা থাকবো আর কি। মানে আমরা তা দেখতে পাবো আজকের অনুষ্ঠানে। অভিজ্ঞান অগ্নিভোদার যে সংস্থা, যার শুরু হয়েছিল 1983 সালে, যার প্রথম অনুষ্ঠান 1985 সালের 20শে জানুয়ারি একটা বিশাল করে অনুষ্ঠান হয়েছিল, এবং সেখানে কতজন
খুব সুন্দর করে তৈরি হচ্ছে অগ্নিবোধার তত্ত্বাবধানে, তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে আজ আমরা দেখতে পাবো আমাদের এই অনুষ্ঠানে। মূল গান এবং ভাঙা গান এইভাবেই তারা সাজিয়েছেন আজকের অনুষ্ঠান। আমি শুধুমাত্র সংক্ষিপ্তভাবে ওদের প্রত্যেকের কথা একটু জানাই। ডক্টর অনিশ চক্রবর্তী, যার কথা আমরা একটু আগেই শুনছিলাম, আমাদের গেস্ট স্পিকার, ওয়ান অফ দি গেস্ট স্পিকার যাকে পেলাম। সৌভিক দত্ত, নয়না চক্রবর্তী, ডক্টর দেবশ্রী নন্দী, অর্পণ রক্ষিত, সমহিতা ভট্টাচার্য এবং শুভদীপ দত্ত এবং কনিনিকা দাস আজকে আমাদের শিল্পীরা, অগ্নিভোধার ছাত্রছাত্রীরা, যাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হতে চলেছে। আমি একটু আগে অগ্নিভোধাকে বলছিলাম আমাদের যখন টেস্ট রানের সময়, যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি লক্ষ্য করলাম, প্রত্যেকে পিয়ানোর লেসন নেয়। অগ্নিভোধ আমাকে খুব সুন্দর করে বললেন, শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের গান বা হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল মিউজিক বা হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখলে হবে না, একই সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতকেও কিন্তু জানতে হবে। এবং অগ্নিভোধা এটা খুব জোর করেই বলেন, শেখাতে চান তার ছাত্রছাত্রীদের, সেজন্য ওরা প্রত্যেকে পিয়ানোতেও খুব দক্ষ। আমি আর খুব কিছু বলবো না, এখানে অনেককে পেয়েছি যারা অনেকেই অগ্নিভোধা সরাসরি ছাত্র, রবীন্দ্র ভারতীর ছাত্র। অনিশ যেমন ডাক্তার, কাউকে পেয়েছি এমন দেখলাম যিনি এই মুহূর্তে ডক্টরেট শেষ করেছেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতই হয়তো তার বিষয় ছিল। এরকম অনেককে নিয়ে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান সাজানো। অগ্নিভোধা, আমি আর কিছু বলছি না, বাকিটুকু অগ্নিভোধার কাছেই। আমি প্রথমেই বলি যে সুপ্রভাত এন্ড গুড মর্নিং টু দ্য পিপল অফ ইউএসএ, এবং শুভ সন্ধ্যা আমাদের ভারত, বাংলাদেশ এবং সমস্ত যারা শুনছেন, যাদের এখন সন্ধ্যাবেলা। আমি প্রথমে বলবো সৌমেন্দুদা, ডক্টর সৌমেন্দু গুহ একজন বিজ্ঞানী, বিং এ সায়েন্টিস্ট। উনি শুধুমাত্র তার নিজের বিষয় নয়, সঙ্গীত যে একটা বিজ্ঞানের বিশাল অংশ, সেই জায়গাটা বারবার প্রমাণ করে চলেছেন, এবং যার ওনার মূল ওয়েপন হচ্ছেন দ্য মিউজিক কম্পোজিশনস অফ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি কালহারকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই। রিনির সাথে তো আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, সুন্দর সম্পর্ক আগের প্রোগ্রামে পাওয়া গিয়েছে। আজকে আমরা যে অনুষ্ঠানটি বেছে নিয়েছি, মূলত দুটো ছোট্ট কথা আমি বলবো। যে রিনি কথাটা আগে একবার উচ্চারণ করেছে, আমি শুধু মনে করে দিচ্ছি যে রবীন্দ্রনাথের কম্পোজিশনকে বুঝতে গেলে বিভিন্ন ধরনের গান বাজনাকে বুঝতে হবে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, ওয়েস্টার্ন মিউজিক, কর্ড প্রোগ্রেশন, এটা খুব জরুরি। আমার এখানে যারা আজকে মূল গান পরিবেশন করবেন তারা কেউ খেয়াল গায়ক বা গায়িকা নন, কিন্তু ওদের এটাকে শিখতে হচ্ছে অল্প অল্প করে, বিষয়টাকে জানবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের সুরের পথ যখন রবীন্দ্রনাথ অন্যের থেকে গ্রহণ করছেন, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু তার বিষয়টা বদলে যাচ্ছেন। রিনি বলেছেন নির্যাসটুকু নিয়ে একটা অন্য সম্পূর্ণ মৌলিক চেতনার কথা, একদম অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। আমরা সেই হিসেবে যাব। আজকে প্রথম যে গানটি আমি পরিবেশন করতে যাচ্ছি, আমি মূল গানটা একটু গাইব, অনিশ রবীন্দ্রনাথের গানটি গাইবে, আজুরঙ্গ খেলত হরি। এই গানটি ওই বৃন্দাবনে যে হোলি খেলা হচ্ছে সেই দিকে তাকিয়ে এই গান সৃষ্টি হয়েছে, এবং যার রচয়িতা ছিলেন আদারঙ্গজি। এই গান কবি রচনা করেছেন তার ৪৯ বছর বয়সে, যেটা রবীন্দ্রনাথের গান, অর্থাৎ জাগে নাথ জ্যোৎস্নানাথ, যেটি অনিশ গাইবে, সেটি মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল। আমরা পাশাপাশি দুটো গানে যাচ্ছি। মূল গানের ভাব, সুরটা পুরো অবিকৃত, কিন্তু বিষয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন পূজা পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন তখন সম্পূর্ণভাবে একদম পাল্টিয়ে গিয়েছে। বেহাগ রাগ রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় একটি রাগ, সেই আমি শুরু করছি। আমরা কোনো রিদম ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করছি না, স্বভাবতই মজাটা হয়তো একটু অন্যরকম মনে হতে পারে, কিন্তু আসল হচ্ছে আমরা ওই সুরের আধারটাকে দেখাতে চাইছি, এবং তার সঙ্গে ভাব বদলে গিয়ে কোথায় নির্যাস তৈরি হচ্ছে সেইটা। आजोरंग खेलत होरी, ब्रज में धूम मचोरी, आजोरंग खेलत होरी।
श्याम सुंदर ब्रजनागर के रस श्याम सुंदर ब्रजनागर के रस देखत गुरु वन चोरी आजू रंग खेलत होरी ब्रज में धूम मचोरी आजू रंग गावे बजावे रस उपजावे रंग वर कांचन की पिचकारी गावे बजावे रस उपजावे रंग भर कांचन के पिचकारी चूबा चंदन और गजा चूबा चंदन और गजा अबिरली जय बर जोरी आजू रंग खेलत होरी ब्रज में धूम मचोरी आजू रंग खेलत होरी जागे नाथो जो राते जागो रे অন্তরো জাগো জাগে নাথ জোছনা রাতে তাহারি পানে চাহো মুগ্ধ প্রাণে তাহারি পানে চাহো মুগ্ধ প্রাণে নিমেষ হারা আখি পাতে জাগে নাথ জোছনা রাতে নীরব চন্দ্রমা
নীরব তারা নীরব গীত রসে হলো হারা নীরব চন্দ্রমা নীরব তারা নীরব গীত রসে হলো হারা জাগে বসুন্ধরা অম্বর জাগে রে জাগে বসুন্ধরা অম্বর জাগে রে জাগে রে সুন্দর সাথে জাগে নাথ জোছনা রাতে জাগরে অন্তর জাগো জাগে নাথ জোছনা রাতে অনিশের গান তো আমরা শুনলাম জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে, এবং তার আগে আমি নিজে গাইলাম যে আজও রঙে খেলে এত হরি। অনিশ আমার কাছে গান শিখেছি যখন ও ক্লাস 5-6 পড়ে তখন থেকে, এবং অনিশ অনেক পুরস্কার পেয়েছে, রাজ্য স্তরে প্রথম হয়েছে এবং রেডিওতে গান করে। অনিশের নিজের ইন্ডিভিজুয়াল অ্যালবাম রয়েছে। এবারে আমরা পেয়েছি আমার আরো দুজন কৃতি ছাত্রছাত্রীকে, সৌভিক দত্ত। নমস্কার। সৌভিক অল ইন্ডিয়াতে ন্যাশনাল স্কলারশিপে প্রথম হয়েছে, ও মাস্টার্স করছে এখন কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে মিউজিক নিয়ে, এবং অসম্ভব ভালো তবলা বাজাতে পারে, এবং এরা সবাই পিয়ানো শিখছে। আর সঙ্গে রয়েছে নয়না গোস্বামী চক্রবর্তী। নয়না রবীন্দ্রভারতীতে MA-তে ফার্স্ট ক্লাস পাস করেছিল, খুব ভালো গান করে, অনেক ধরনের গান করতে পারে, এবং ওর আরেকটা অত্যন্ত দুর্দান্ত হবি সেটা হলো ছোট্ট ছোট্ট ভিডিও ফিল্ম তৈরি করা, তার এডিটিং করা। ওরা যে গানে আসবে সে গান হচ্ছে, সৌভিক গাইবে জানকী দাসের কম্পোজিশন মুরলী ধুনি সোনিয়ারি মাই, যে গানের মধ্যে বলা হচ্ছে যে একদম শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির ধুন শুনতে পেয়ে সারা পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেছে, কেউ কোনো কাজ করতে পারছে না। সেই গান যখন রবীন্দ্রনাথ পূজা পর্যায়ের মধ্যে নিয়ে আসছেন 46 বছর বয়সে, সেটিও মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল, চরণধ্বনি শুনি ধবনাথ। আমরা এই দুটো গান পরপর শুনি এবার। মুরলী ধুনি সোনিয়ারি মাই यमुना तीरतव सोहम तन मन यौवन सोबिकाई मुरली धुनि सुनीरी माई यमुना तीरतव सोहम तन मन यौवन सोबिकाई
मुरली धुनी सुनी री माई। पवन गतिहीन भई यमुना उजान बहे। पवन गतिहीन भई यमुना उजान बहे। बिसर गई गवन सुख सारी हमारी प्यारी। मुरली धुनी सुनी री माई। यमुना तीर तव सोहमा तन मन यौवन सो बिकाई। मुरली धुनी सुनी री माई। थगीत गई मीन गोत्रीण चवाबे पुना। बछवाना पिए स्तन ऐसी सुनाई। थगीत गई मीन गोत्रीण चवाबे पुना। बछवाना पिए स्तन ऐसी सुनाई। छैल गर डोरी लगावे ब्रजनारी। छैल गर डोरी लगावे ब्रजनारी। जल भरान भूल गई ठारी सखी रे रोई। मुरली धुनी सुनी री माई। यमुना तीर तव सोहम तन मन यौवन सो बिकाई। मुरली धुनी सुनी री माई। मुरली धुनी सुनी री माई। চরণ ধ্বনি শুনি তব নাথ। জীবন তীরে কত নীরব নির্জনে কত বধূ সমীরে। চরণ ধ্বনি শুনি তব নাথ। গগনে গ্রহ তারা চয়নি সে চাহিরয়। গগনে গ্রহ তারা চয় অনিমেষে চাহিরয়। ভাবনা স্রোত হৃদয়ে বয় ধীরে একান্তে ধীরে। চরণ ধ্বনি শুনি তব নাথ। চাহিয়া রহে আখি মম তৃষ্ণাতুর পাখি সম। শ্রবণ
রয়েছি মেলে চিত্ত গভীরে, চাহিয়া রহে আখি মম তৃষ্ণা তুর পাখি সম, শ্রবণ রয়েছি মেলে চিত্ত গভীরে। কোন শুভ প্রাতে দাঁড়াবে হৃদি মাঝে, কোন শুভ প্রাতে দাঁড়াবে হৃদি মাঝে, ভুলিব সব দুঃখ সুখ ডুবিয়া আনন্দ নীরে। চরণ ধ্বনি শুনি তব নাথ, জীবন তীরে কত নীরব নির্জনে, কত মধু সমীরে। চরণ ধ্বনি শুনি তব নাথ। আমরা দুটো গান শুনলাম শৌভিক এবং নয়নার কণ্ঠে। সিন্ধু রাগে মুরলীধ্বনি আর তারপরে তার সঙ্গে চরণধ্বনি শুনি দেবনাথ। অ্যাকচুয়ালি এই রাগটাও রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, যার জন্য আমরা অনেক গান একটু একটু করে পাই বা তার প্রভাব পাই। আসলে কাফি ঠাটে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচুর সৃষ্টি রয়েছে, যে আমাদেরকে ভীষণভাবে মনের মধ্যে দাগ রেখে দিয়েছে। যেমন আমরা যদি সেই পুরনো মায়ার খেলার ফিরে আসি, 1888 সালে যা সৃষ্টি হয়েছিল, 1888 মায়া খেলা ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ টেগোর, এবং সেখানে যে আমারও পড়ানো যাহা চাই ইত্যাদি গান বা দিবস রজনী, তার মধ্যেও সেই যে পপুলারিটি, সেই মানুষের মনে পৌঁছে যাওয়ার জায়গাটা রয়েছে। নাও আই এম ইন্ট্রোডিউসিং দ্য নেক্সট টু স্কলার্স অফ মাই very diligent and intelligent students, অর্পণ এবং দেবশ্রী, ডক্টর দেবশ্রী নন্দী এবং অর্পণ রক্ষিত। অর্পণ ইজ অলসো গোয়িং টু বি ডক্টরেট ভেরি সুন। দেবশ্রী আমার অধীনে দীর্ঘদিন গান তো শিখছেই, পিয়ানো বাজায়, শিক্ষকতা করছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে গেস্ট টিচার হিসেবে, এবং দেবশ্রী আমার অধীনে ইকো ফেমিনিজম এবং রবীন্দ্রনাথ এই নিয়ে পিএইচডি গবেষণা করে ডক্টরেট হয়েছে। এবং অর্পণের যে বিষয়বস্তু সেটি একদম রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাকে যিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন অন্য স্তরে, সলিল চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথ এবং সলিল চৌধুরীর কম্পোজিশনের যে কম্প্যারিজন, সেইটা নিয়ে অর্পণ কাজ করছেন। এবং সলিল চৌধুরী যে সলিল চৌধুরীর কাছে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি ছিলেন, সেটা বুঝতে গেলে শুধু একটা উদাহরণই যথেষ্ট। সেটা হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সলিল চৌধুরী 7 দিন অসুজ পালন করেছিলেন। তা আমি অতিরিক্ত কথায় যাচ্ছি না, আমি চলে আসছি দেবশ্রীর গানে। ডক্টর দেবশ্রী নন্দী, দেবশ্রী, এটিও সদারঙের কম্পোজিশন, পপিহা বোলে রে, শ্যাম রাগে, এবং এটা অ্যাকচুয়ালি দুধ খেয়াল বন্দিশ, এবং এটি যদিও ত্রিমাত্রিক একতাল, রবীন্দ্রনাথ যখন নয়ন ভাসিল জলে করলেন সেটি কিন্তু চতুর্মাত্রিক একতাল। আমরা এখানে তবলার ব্যবস্থা রাখিনি, কিন্তু যারা শুনছেন তারা ধরতেই পাচ্ছেন তালে যে চলনটা। আমি দেবশ্রীকে অনুষ্ঠান শুরু করতে বলছি। पपीहा बोले रे, पपीहा बोले रे, सावरी
रे रे तू आई तो रे सदा रंग उपयोगी पिया घर लागूंगी धाई रसवतिया बरस बरस रे पपीहा बोले रे पपीहा बोले रे दामिनी कुदत जिया डर लागे दामिनी कुदत जिया डर लागे ना कौन रहूगी न्यारे मोहम्मद सा प्यारे चितरे ननी ननी बुदरिया पीत सरस सरस रे पपीहा बोले रे पपीहा बोले रे सावन की ऋतु आई तोरे सदा रंग उपयोगी पिया घर लागूंगी धाई रसवतिया बरस बरस रे पपीहा बोले रे पपीहा बोले रे पपीहा बोले আলো ভাসিল নয়ানো ভাসিল জলে শূন্য দিয়া তলে ঘনাইল নিবিড় সজল ঘন প্রসাদ পবনে জাগিল রজনী হরষে হরষে রে নয়ান ভাসিল নয়ান ভাসিল জলে তাপ হরণ তৃষিত শরণ জয় তার দয়া গাওরে তাপ হরণ তৃষিত শরণ জয় তার দয়া গাওরে জাগরে আনন্দে চিকো চাতক জাগো মৃদু মৃদু মধু মধু প্রেম বরষে বরষে রে নয়ান ভাসিল নয়ান ভাসিল জলে শূন্য হিয়া তলে ঘনাইল নিবিড় সজল ঘন প্রসাদ পবনে জাগিল রজনী হরষে হরষে রে নয়ান ভাসিল নয়ান ভাসিল জলে। আমরা দেবশ্রী এবং অর্পণের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ যে গান শুনেছিলেন এবং পপিহা বলে রে সেখান থেকে যখন নয়ন ভাসিল জলে একটি গানকে যখন পূজা পর্যায়ে নিয়ে চলে এলেন তখন তার ভাবের রূপান্তর ঘটলো, সুরের রূপান্তর ঘটলো না, কিন্তু অন্তর দর্শনের রূপান্তর সঙ্গে সঙ্গে ঘটে যায়। এবং প্রত্যেকটি গানের ক্ষেত্রে আমরা যখন পরপর আসছি, যখন আজুরঙ্গ খেলতা আদারঙ্গের কম্পোজিশন, তারপর যখন মুরলীধুনী জানকী দাসের কম্পোজিশন, তারপর আমরা যখন
পাপিয়া বলে সাদারাঙ্গের কম্পোজিশন, প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা কম্পোজার, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সৃষ্টি করছেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সেইগুলো সংরক্ষণ করেছেন। এবার আমরা পরবর্তী জুটি হিসেবে পাচ্ছি সংহিতা ভট্টাচার্য, এবং সংহিতার সঙ্গে আমরা যে সঙ্গীত শিল্পীকে পাবো শুভদীপ দত্ত। সংহিতা রিসার্চ স্কলার, গবেষণা করছে এবং অসম্ভব ভালো একজন তৈরি হচ্ছে বলা যায়। আকাশবাণীর মনোনীত শিল্পী, ও নিজস্ব অ্যালবাম রয়েছে এবং অসম্ভব ভালো লোকসঙ্গীত গাইতে পারে, এটা ওর একটি বিশাল কৃতিত্ব। আর রয়েছে শুভদীপ দত্ত। শুভদীপও বেশ কিছুদিন আগে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ন্যাশনাল যে স্কলারশিপ ভারত সরকারের, তাতে প্রথম হয়েছিল। তারও নিজস্ব অ্যালবাম রয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে গান বাজনা করছে। ওরা অত্যন্ত রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় রাগ কেদার। এই কেদার রাগে মোহে কাইসি নিকে লাগি সমিতা গাইবে, সেটা সাদারাঙ্গেরই কম্পোজিশন সৃষ্টি, এবং তারপরে শুভদীপ শোনাবে ডাকে 12 এই গানটি কবির 49 বছর বয়সের রচনা। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে নয়ন ভাসুর জলে গানটি কিন্তু কবির 48 বছর বয়সের রচনা। অর্থাৎ এরম নয় যে সব গানই প্রথম দিকে রচিত হয়েছে 20 থেকে 30-এর মধ্যে, তা কিন্তু নয়। মধ্যবর্তী পর্যায়ে গিয়েও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে গান সৃষ্টি করেছেন, সেই সৃষ্টির মধ্যে কিন্তু যে আমাদের সারা পৃথিবীর মধ্যে যে বিশ্ব সঙ্গীত রয়েছে, শুধুমাত্র এটা কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়। পরবর্তীকালে আমরা হয়তো কোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেটাও দেখাবো যে হাউ Gurudev Rabindranath Tagore has created his own original compositions through the help of Western symphony. সেরকমভাবে আমরা এটাতে দেখাচ্ছি যে উনি বলে গেছেন যে হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ছিল একটি প্রকাণ্ড বটগাছের মতো, এবং আমার গান হচ্ছে সরল সিধা তাল গাছ। সেই প্রকাণ্ড বটগাছের ছায়া নিয়ে তিনি যে গান তৈরি করেছেন, তার উদাহরণ আমরা রাখছি, যেখানে ভাবটা পুরো বদলে গেছে কিন্তু সুরের পথ এক রয়ে গেছে। সংহিতা ভট্টাচার্য।
ডাকে বারো বারো ডাকে ডাকে বারো বারো ডাকে শোনো রে দুয়ারে দুয়ারে আধারে আলোকে ডাকে বারো বারো ডাকে ডাকে বারো বারো ডাকে কত সুখ দুঃখ সঙ্গে কত মরণে জীবন দুঃখে কত সুখ দুঃখ সঙ্গে কত মরণে জীবন দুঃখে ডাকে বজ্র ভয়ঙ্কর রবে সুধা সমৃদ্ধি ডাকে লোকে লোকে ডাকে বারো বারো ডাকে ডাকে বারো বারো ডাকে শোনো রে দুয়ারে দুয়ারে আধারে ডাকে বারো বারো ডাকে বারো বারো ডাকে সংহিতা এবং শুভদীপের পারফরমেন্স আমরা শুনলাম মোহিকা এসিনিকে রাগি এবং ডাকে বারো বারো ডাকে। আমরা আমাদের এই যে পর্বের শেষ নিবেদনে চলে আসছি। মূল গান আমাদের গাইবেন কনিনিকা দাস। কনিনিকা গ্র্যাজুয়েশনে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল, মাস্টার্সে সেকেন্ড হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু গানে ওর যথেষ্ট পরিমাণে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বেশ কিছু কাজ করছেন, নিয়মিত গান শেখাচ্ছেন, স্কুলের সঙ্গে যুক্ত আছে এবং ও যে সমস্ত বাচ্চারা একটু ডিসেবলড বাচ্চা তাদেরকে নিয়ে কাজ করছে। আমাদের এই টোটাল যে টিম গান শুরু থেকে শেষ হওয়ার মধ্যে যারা ছিল তারা ছাড়াও আরো অনেক যোগ্য ছেলেমেয়ে রয়েছেন যারা দুর্দান্ত গান বাজনা করছে। আর আমি আমাদের এই পর্ব শেষ করার আগে আমি একটু অভিজ্ঞান সম্বন্ধে একটু বলতে চাই যে আমরা 1983 সালে আমাদের যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল এবং 1985 সালের 20 জানুয়ারি প্রয়াত আমার গুরু শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের নেতৃত্বে যে প্রথম বড় অনুষ্ঠান হয়, তারপর থেকে আজও চলে আসছে। আমরা অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং একটি প্রোগ্রাম করি, সেটা হচ্ছে যে স্বল্পশ্রুত রবীন্দ্রসঙ্গীত, অর্থাৎ যে ধরনের রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে পাওয়া যায় না, এবং সেটি আমরা 8 বছর কলকাতাতে টানা করেছি। মাঝখানে কিছুদিন বাদ ছিল 7 বছর করার পরে, এবং এবছরেও আমরা জাস্ট এই 2019 সালের 13ই সেপ্টেম্বর করেছিলাম এবং আমরা প্রচণ্ডভাবে মানুষের অ্যাপ্রিসিয়েশন পাই। আমাদের পরম্পরা অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে যেখানে 104 জন পার্টিসিপেট করেছে একসাথে, এদের প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল প্রোগ্রাম ছাড়া, এবং আমরা অত্যন্ত বড় সেমিনার অর্গানাইজ করি। সেখানে বিখ্যাত সমস্ত মানুষজন, যেমন প্রফেসর পবিত্র সরকার এসেছেন, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী এসেছেন, পণ্ডিত অরুণ ভাদুরী এসেছেন রেজওয়ানা চৌধুরী বর্ণা, প্রমিতা মল্লিক এসেছেন, চিত্রলেখা চৌধুরী, হৈমন্তী শুক্লা এবং আরো বিখ্যাত মানুষজন, তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু শিখতে পারি। Actually, we have been trying just to promote the Tagore's culture throughout the world, and for particular that reason, I am very much grateful to Shomen Duda just for introducing our organization through this big platform. And
I request and pray to the people of universe that you please listen to good songs and you try to just think over this particular subject, and you can develop yourself and your mind. And those who are very much alone, I request themselves just to listen to good songs very much. আপনারা একা বসে গান শুনবেন, কোনো গান একার গাওয়ার গান, কোনো গান সবার মিলিত গাওয়ার গান, এবং দেখবেন ওয়েস্টার্ন সিম্ফনি, ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক, তার সবকিছুর সঙ্গে আপনারা এর মিল খুঁজে পাচ্ছেন। আমরা শেষ আইটেমে যাচ্ছি। বিখ্যাত একটি বন্দেশ, বললে পাপাইয়ারা, এটি কনিনিকা গাইবে। এই বললে পাপাইয়ারা আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োগ দেখেছি, এমনকি চলচ্চিত্র প্রয়োগ দেখেছি। যে মল্লারকে রবীন্দ্রনাথ প্রচন্ড ভালোবাসতেন, মল্লার রাগ, এটি মিয়া মল্লারে একটি বন্দিশ, যে গানটিকে রবীন্দ্রনাথ যখন মূল গান এসে পৌঁছেছেন, সেটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৃষ্টি করেছিলেন তার একদম ৬৪ বছর বয়সে এসে, এবং সেই গানটি মল্লারাশ্রিত হলেও এমন একটি স্বর সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে, কোমল ধা, এমনভাবে যে আমরা বিখ্যাত মানুষদের বলতে শুনেছি সেটি রবি মল্লার হয়ে গিয়েছে। প্রথমে কনিনিকা মিয়া মল্লার বন্দিশটি শোনাচ্ছে, তারপরে কোথা যে ধাও গানটি আমি শোনাবো। बोले रे पपैया, बोले रे पपैया, अब घन गरजे, अब घन गरजे, अब घन गरजे, बोले रे पपैया, बोले रे पपैया, ऊन ऊन कर आए बदरिया, ऊन ऊन कर आए बदरिया, बरसन लागे सदा रंगीले, बरसन लागे सदा रंगीले, मोहम्मद शाह दामिनी सी कौंद चौंद मोरा जिया डालर जे, बोले रे पपैया, अब घन गरजे, अब घन गरजे, बोले रे पपई, बोले रे पपई, बोले रे पपैया, Sorry, Koninika, we lost Ognivo. I think he'll come back again. Then I think let's see whether okay, he's back. কনিনিকার গানটি শেষ হলো। আমাদের শেষ নিবেদন। তার আগে বলি যে দু একটা কথা, সেটা হচ্ছে যে
আমাদের যেহেতু অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট সাপোর্ট নিয়ে, হারমোনিয়ামের সাপোর্ট ভালো করে নিলে, তবলা সাপোর্ট নিলে গানগুলো আরো শুনতে ভালো লাগতে পারে। সেখানে তো একটু দূর থেকে গান শোনাচ্ছি বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গা থেকে, সেইটুকু আমাদের ত্রুটি, যার জন্য আমরা মার্জনা প্রার্থনা করে নিচ্ছি। আমি শেষ আইটেমে যাচ্ছি। কোথা যে উধাও হলো মোর প্রাণ উদাসী আজি ভরা বাদরে কোথা যে উধাও হলো মোর প্রাণ উদাসী ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে ঝড়ো ঝড়ো নামে ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে ঝড়ো ঝড়ো নামে দিকে দিগন্তে জলধারা মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অরণ্যে মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে অশান্ত বাতাসে কোথা যে উধাও হলো মোর প্রাণ উদাসী আজি ভরা বাদরে কোথা যে উধাও হলো মোর প্রাণ উদাসী।
অগ্নিভোদাকে ধন্যবাদ জানাই, আর একই সঙ্গে আজ অগ্নিভোদার যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো তাদের সকলকে আমাদের শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং অবশ্যই ধন্যবাদ। আমাদের অগ্নিভোদা সবার এরকম থেকেও একটা সুন্দর নমস্কার। ভাবনা, অসংখ্য ধন্যবাদ। এরকম একটা অসম্ভব সুন্দর ভাবনাকে এত সুন্দর করে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করা। আজকাল তো আমাদের একটা দূরত্ব বজায় রেখে সবকিছু করতে হচ্ছে, সেই জন্য আমরা বেশি করে ডিজিটাল কনসার্টের দিকে ঝুঁকছি। সেই রকম সময় দাঁড়িয়ে কলহারের এই 15তম, আজকে আমাদের 15তম পর্ব, সেখানে অভিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের অনেককে আমরা পেলাম, তার জন্য আরো একবার কৃতজ্ঞতা জানাই। আবার এবং নিশ্চয়ই অগ্নিভোদার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা সৌমেন্দু দাকে, কারণ মূল যখন পরিকল্পনার কথা বলি তখন উনি কিন্তু এক হুম কথায় হুম আমাকে বলেছিলেন তুমি করবে, এবং সেই গানগুলো করবে যেগুলো আমরা এখানে আমাদের অনুষ্ঠানে করিনি, হয়নি আমরা বাদ দিয়ে গেছি। সেই একদম। জন্য আমরা নিশ্চয়ই কল্লারের একটা কোনো গান শুনতে পাবো কিনা জানি না, আজকে এরকম কিছু আচ্ছা, প্ল্যান আছে কিনা। হ্যাঁ, আজকে দেবো, আমরা আজকে একটা একটা ভিডিও দেবো, আমরা একটা গান দিয়ে একটা ভিডিও দেব, শেষ কিন্তু করব আমার একটু অনুষ্ঠান। এটা একটা টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজ আছে। আমার এই কম্পিউটার থেকে আরেকটা কম্পিউটারে যেতে হবে, কারণ এই কম্পিউটার, এটা এত বড় একটা 350 না 400 মেগাবাইটস ভিডিও এই কম্পিউটারটাই নিচ্ছে না, কাজে একটু জাগলিং হবে, আপনারা থাকবেন, আমি দেখাবো। আর অগ্নিভ, অসাধারণ প্রোগ্রাম হচ্ছে, অসাধারণ। তোমাকে আমি কি বলে ধন্যবাদ জানাবো, অসাধারণ প্রোগ্রাম হচ্ছে। এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আবার তোমার নানান পরিকল্পনা যেটা তোমার এবং মাথায় আছে। সৌমেন্দুদা, আপনি একদম নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন, শুরুতে যেমন বললাম যে অগ্নিভোধা থাকা মানে শুধু শোনা নয়, অনেক কিছু শেখারও থাকে যে কোনো এক্স্যাক্টলি। অনুষ্ঠানে। আমার ছাত্রছাত্রীরা যারা আজকে শুনছে তাদের কাছেও আমি বলে রাখি, তোমরা কিন্তু একটা লার্নিং মস্ত, এক্সপিরিয়েন্স, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর মস্ত প্রাপ্তি হলো লার্নিং, আজকে। আমরাও শিখেছি, করি, একদম। কিন্তু এই নলেজটা তো আমার নেই না, এত ডিপ যে নলেজ, সেটা আমি এখানে থেকে আমার পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সেই এই তো। তোমাদের হুম। তোমাদের থেকেই জানছি, শুনছি, শিখছি, এটা যে আমাদের কত প্রাপ্তি, এটা আমি তোমাদের বোঝাতে পারবো না। কেমন আমারও রিনি? প্রাপ্তি, হ্যাঁ, বিরাট বড় প্রাপ্তি সৌমেন্দু দা, বিরাট বড় প্রাপ্তি। আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ অ্যান্ড টু রিনি অলসো। রিনির সাথে তো আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়, এবং on behalf of আবার my দেখা students, হবে on behalf of নিশ্চয়ই। my organizations and entire যা রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে সমগ্র আমাদের যে যারা কাজকর্ম করছেন তাদেরকে আপনি এইভাবে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিচ্ছেন, আপনাকে প্রণাম জানাই। আপনি এমন একজন মানুষ, আপনাকে প্রণাম জানিয়ে আমরা কৃতজ্ঞ হচ্ছি। থ্যাংক ইউ, ভালো থ্যাংক ইউ থাকবেন ভেরি মাচ। অগ্নিভোধা, আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য রিনি, ধন্যবাদ। তুমি কথা আমার, বলো, হ্যাঁ তুমি কথা বলো, হ্যাঁ, আমি আমার একটু জাগল করতে হবে, একটা কম্পিউটারে চলে যেতে হবে। আচ্ছা, দেখি তুমি বেশ থাকো, এক বেশ, মুহূর্তের মধ্যে যদি তুমি চলে যাও, বুঝবে যে একটু হ্যাঁ, প্রবলেম হয়েছে, তখন আবার ফিরে এসে আচ্ছা। দেখতে হবে আমার কম্পিউটারটা কাছেই রয়েছে। আমি এই শেষে একটুখানি ওই গান যেটা আমরা শুনবো, যে ভিডিওটি দেখবো, সেটা সম্পর্কে দু বিশেষ এক কথা করে বলতে চাই। সকাল আর 7টা অবশ্যই থেকে, শেষ কথা। সকাল 7টা থেকে 8টা অবধি এই আমি জাগলিং করছি, কি করে দেখানো যায়, এই কম্পিউটারে হচ্ছে না। তারপরে সাকসেসফুল হলাম, কিন্তু দেখা যাক লাইভে সাকসেসফুল হই কিনা। 1 মিনিট তোমরা ধরে থাকো, তোমরা থেকো সবাই, আর আমি আমরা বেশ আছি, বেশ, আমরা প্রোগ্রামটা দেখো আমাদের। আমরা এটা একদম অবশ্যই। আমরা গত বছর আমাদের একটা অনুষ্ঠান 19-এ হয়েছিল কলহারের বার্ষিক অনুষ্ঠানে। বার্ষিক অনুষ্ঠানে, তখন আমরা 6টা মূল গান করেছিলাম, তার সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত করেছিলাম। তা দুটো গানের সঙ্গে আমাদের নাচ ছিল। আচ্ছা, সেই মেয়ে দুটোকে আমি কিন্তু কাউকে এখানে চিনি না, আমাকে তুমি ভাবো আমাকেও কেউ চেনে না, আমি কাউকেই চিনি না। তবে আমার অনেক জানাশোনা আছে, যেভাবে এখানে ডাক্তারদের জোগাড় করছি ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা দেখো, আমার 2টি মেয়ে চাই যে যারা নাকি ক্লাসিক্যাল ডান্স করতে পারে। এখানে তো প্রচুর আছে, কিন্তু আমি তাদের চিনি না। তোমরাই মতামত দেবে যে মেয়ে দুটো যে কি সুন্দর নাচে, আমি একবারে অভিভূত হয়ে গেছি এদের নাচলে। গান তো খুব হবেই সুন্দর, আমাদের, হ্যাঁ, সবাই বলবেন দেখে। হ্যাঁ, আমাদের একদম। গান তো আমাদের ছেলে মেয়েরাই গান করে, তাদের গান অনেক শুনছে, কিন্তু এই মেয়ে দুটির নাচে আমি মুগ্ধ। এবং ভবিষ্যতে এরা আমার সঙ্গে আবার অনেক প্রোগ্রাম করবে, তোমাদেরও দেখবে। অগ্নিভ, আমরাও মানে লং ডিস্টেন্সে এই ধরনের প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করবো, তোমাদের কিছু নাচের লোক, আমাদের গানের লোক, একদম অবশ্যই অবশ্যই, এটা তোমারই আমার হেল্প লাগবে, তোমার যথেষ্ট। একদম। আমি আই উইল বি দেয়ার ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, কারণ তাহলে না প্রোগ্রামটা আরো বেশি সুন্দর হয়। একটা কল্পনা নিশ্চয়ই। নিয়ে যদি প্রোগ্রামটা করা হয় ছাড়া, মানে খাপ ছাড়া গানের সাথে, সেটা কিন্তু লোকেরা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করে, না তাই। না না, আচ্ছা, তোমরা একটা ভাবনা থাকলে সবসময় ভালো। আর একদম আমার বোধহয় শেষ কথাটুকু বলার দায়িত্ব, সেটা বরং আমি বলে দিই আমার তরফ থেকে, যে কলহারের এই আয়োজনে আপনারা সঙ্গী হচ্ছেন এবং সঙ্গী হবেন, এই আশা নিয়ে আমরা আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছি। কারণ আসলে সকলে পাশে না থাকলে, যদিও দৈহিক দূরত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে এই মুহূর্তে, কিন্তু তারপরেও
মানসিকভাবে আমাদের একে অপরকে বেঁধে রাখার এটা সময়। সহমর্মিতার কথা ভাবতেই হবে, সকলের পাশে থাকার কথা ভাবতেই হবে, যতটুকু সাধ্য সেই অনুযায়ী হাতটুকু বাড়িয়ে দিতে হবে যার প্রয়োজন তার দিকে। এটুকুই বারবার করে আমরা বলতে চাই আমাদের এই আয়োজনের মধ্যে দিয়ে, সৌমেন্দুদার ভাবনাটুকু আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। এবং আপনারা যারা এতদিন আমাদের সঙ্গে আছেন, যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন বা পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করেছেন, কথা ভেবেছেন, তাদের প্রত্যেককে আরো একবার কৃতজ্ঞতা জানাই। একই সঙ্গে এই এরপরে যেটি আমরা দেখতে চলেছি সেটি হচ্ছে, আপনারা তো অনেকেই জানেন এই যে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটা হিন্দুস্তানি মার্গ সঙ্গীতে বলা ভালো তিল্লানা বা তেলানা, আমরা জানি যে সেখানে অর্থহীন কিছু শব্দ সমষ্টি, কিন্তু সেখানে সুর বিস্তারে একটা অন্যরকম রস সৃষ্টি হয়। এবং এই তেলানা হচ্ছে তারই একটা এক্সাম্পল বা উদাহরণ বলা যেতে পারে। নটমাল্লা রাগ এবং ত্রিতালে নিবদ্ধ তেলানা দারাদিম দারাদিম, তার স্থায়ী অংশটুকু সাদারাঙ্গের শিষ্য মন রাং তার রচনা, আর অন্তরার অংশটুকু কবি, প্রসিদ্ধ ফার্সি কবি শেখ সাদির রচনার কিছু অংশ যোগ করা হয়েছে। সেটি শুনবো। এটি মূল গান বলাই বাহুল্য, এবং এর থেকে আহ, কবিগুরু কিভাবে তাকে নিয়ে এলেন তার সৃষ্টিতে, তার রচনায় নির্যাসটুকু কিভাবে তিনি গ্রহণ করলেন সেটিও। কলহারের গত বছরের যে বার্ষিক অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ দিয়ে আমাদের
অগ্নিবাবুর সাউন্ডটা ভালো শোনা যায়নি, না, একটু সাউন্ডটা শোনা যায়নি। হ্যাঁ, একেবারেই না। না, না মানে একটু আমি লাস্ট দিকে গিয়ে শেষের দিকে একটুখানি, প্রায় শোনা যায়নি। আচ্ছা, এটা আমি পুরো গানটাই তার মানে শোনা গেল না, কিন্তু শুধু নাচটা হুম, দেখা গেল আর কি, তাই হ্যাঁ না? হ্যাঁ, নাচ দেখা গেছে। হ্যাঁ, নাচটা খুবই সুন্দর, হ্যাঁ, এটা খুবই আমি সুন্দর। দিয়ে দেবো, এটা হ্যাঁ, ফেসবুকে দিয়ে দেবো। একদম। হ্যাঁ, রিনি বোধহয় চলে যেতে হয়েছে, ওর বোধহয় আরেকটা প্রোগ্রাম আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজকে আমরা এখানেই শেষ করি। শেষ করছি আমরা। হ্যাঁ, আচ্ছা, বাই। ওকে, বাই। আবার আসবেন সামনের উইকে। একদম নিশ্চয়ই। আচ্ছা, হ্যাঁ। আচ্ছা, বাই।